अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम हैल्थ गाइड तो मैं तुहाडा मेज़बान डॉक्टर साबिर मलिक। नाजरीन, अंग्रेज़ी की बड़ी मशहूर कहावत है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, यानी साडा दिमाग सिर्फ उन्हां चीज़ों की हकीकत का एहसास करता है और उन्होंने मनदा है जिहड़ियां साडियां अखां और साडी नज़र देखदियां ने। नाजरीन, जिंदगी की तमाम रंगीनी और दुनिया दी तमाम बहारां और खुशियां इन्हां अखां दी मरहूने मिन्नत ने। और अज दे इस प्रोग्राम दे विच असी अपने मेहमानां दे नाल इन्हां अखां दी हिफाजत और बीमारियां तो बचाव बारे गलबात करांगे और असी उम्मीद करते हैं कि ये गल्लां ना सिर्फ तुसी गौर नाल सुनोगे, इन्हां ते अमल करोगे, बल्कि इन्हां नूं अपने अगे मिलन जुलन वाले और अपने प्यारिਆਂ तक भी पहुँचाओगे ताकि असी अपनी अखां दी और नज़र दी बेहतर हिफाजत कर सकीए। साढ़े को तशरीफ रखते हैं डॉक्टर तारक खान साहब, जिहड़े कि पाकिस्तान के मशहूर आई स्पैशलिस्ट ने और पाकिस्तान के सब तो वड्डे अखां के फलाही अदारे लिटन रहमत आई ट्रस्ट हस्पताल के कंसलटेंट ने। डॉक्टर साहब की खूबी ये वे कि ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी मुख्तलिफ मुल्कों में कर चुके हैं और पाकिस्तान की सब तो वड्डी डिग्री FCPS के ट्रेनर भी ने और ये एग्जामिनर भी ने। खुश आमदीद डॉक्टर साहब, असी अपने प्रोग्राम हैल्थ गाइड में तुहानूं जी आइआं नूं आखने। डॉक्टर साहब, सब तो पहले ये दसो कि अखां दा साडे जिसम दे विच बुनियादी किरदार की है और इहदियां आम और मुख्तलिफ किस्म दियां किहड़ियां बीमारियां ने? साड़ी अख बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह तुहाडा एक कैमरा है, ਉਹਦਾ काम है एक तस्वीर बनाना। तस्वीर फिर जाती है दिमाग तक, एक अख की नस के नाल जाती हो। जिन्ना तुहाडा कैमरे के लेंस अच्छे होंगे, जिन्हें वो चीज़ां बाकी हैल्दी होंगियां या सेहतमंद होंगियां, उन्नी अच्छी तस्वीर बनेगी। तदे कोई भी अख की बीमारी वो कैमरे के फंक्शन नूं खराब कर सकती है। अखां दी कॉमन बीमारियां तो बहुत सारियां ने, लेकिन ज़्यादा जी हैगियां अख की खुश्की, एलर्जी, सफ़ेद मोतिया, काला मोतिया, शुगर का असर और पर्दे की बीमारियां। ये जिहड़ा मौसम है डॉक्टर साहब, ये भी साडी अखां उत्ते असरअंदाज होंदा है और ये तो बचन वास्ते असी की हिफाजती तरीके इख्तियार कर सकते? मौसम का साडी अखां उत्ते बहुत ज़्यादा असर ने। जिस तरह असी अजकल रहने पे हैं एक नकली इन्वायरमेंट, सर्दियों असी हीटर लगा लें, गर्मियों में AC लगा लें। अजकल मोटरसाइकिल का धुआं, उवें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स दी धुआं, वो अखां साढ़े बहुत ज़्यादा बीमारियां पैदा करते पे ने, जिसकी वजह नाल एलर्जी बड़ी कॉमन होती जा रही है, खुश्की बड़ी कॉमन होती जा रही है। बाकी बहुत तेज़ धुप वो भी अखां से नुकसान देवे। तो असी जे सिर्फ 2 काम कर लीए कि अखां असी पूरे 5 वक्त जो नमाज़ पढ़ने अखां वॉश कर ली करिए, धुप्पे जाइए तो ऐनक लगा के जाई करिए। अगर ऐसे 2 काम कर लिए तो असी अखां की काफ़ी बीमारियां तो बच सकते हैं। अखां की बीमारियां की गल करिए तो जेहन च फौरन मोतिये का लफज आता है। एक मोतिया, सफेद मोतिया और काला मोतिया, एक की ने और इन्हां दा बुनियादी फ़र्क की है? दोनों बहुत ही मुख्तलिफ बीमारियां ने। जिस तरह मैं दस्या है कि अख एक कैमरा है, कैमरे लेंस होंदा है, ऐसा अख साडा एक लेंस होंदा है जो अल्लाह मियां ने बनाया है। वो लेंस उम्र के नाल या मुख्तलिफ दवाइयां नाल या मुख्तलिफ बीमारियां नाल कितों दूधिया हो जाए, उन असी सफ़ेद मोतिया कहीदा है। और जो काला मोतिया है वो बड़ा खतरनाक बीमारी है। जिहड़ी नज़र काले मोतिये नाल चली जाए वो वापस नहीं आती। काले मोतिये विच अख का प्रैशर वध जाता है। कि अख का प्रैशर वधेगा, वो अख की नस उत्ते दबाव पाएगा, वो खून की सप्लाई बंद होएगी तो वो परमानेंट अखां ताड़ी नज़र खराब हो सकती है। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, ये दसो कि ये सफेद मोतिया ते काला मोतिया इन्हां दियां अलामात की ने? सानू किदों पता लगेगा कि कोई बंदा सफेद या काले मोतिये का शिकार हो रहा है? सफेद मोती की अलामत जेगियां उस एक ही है जिहदे विच मरीज महसूस करेगा कि उसकी नज़र आहिस्ता 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 घटती पई है। काले मोतिये 2 किस्म के हैं। एक ऐसा काला मोतिया जिहदे कोई अलामत नहीं होती, और दूसरा जो है उसदे विच अख लाल हो जाती है, अख दर्द शुरू कर देती है। ਜਿਹੜਾ काला मोतिया जिहदे कोई अलामत नहीं होंदी, वो तदे नूं असीं खतरनाक कहीदा है कि कई दफ़ा उस वक्त पता चलता है जो बहुत ही ज़्यादा अख नूं नुकसान हो जाए। ਉਹਦਾ हल है कि वो 40 साल की उम्र ते ज़्यादा कॉमन है। तो हर मरीज़ नूं या हर इंसान नूं 40 साल के होवे, उसकी नज़दीक की नज़र कमज़ोर होंदी है। तो कि नज़दीक की नज़र चैक कराने जाए तो लाजमी अपने अखां का प्रैशर या अखां का दबाव और अखां की नस लाजमी चैक करावे कि कोई काला मोतिया तो नहीं। दूसरा काला मोतिया जो है वो खानदान चलता है, माँ बाप नूं है, किसी भैन भरा नूं है, तो तुसीं तुहानूं भी चाहिए कि तुसीं भी अपनी अखां काले मोतिया से जरूर चैक कराओ। इस सफेद मोतिये का ऑपरेशन कदों कराना चाहिए जी?
और क्या सफ़ेद मोतिये ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ? सफ़ैद मोतिये ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਿਵਾਏ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸफ़ੈਦ ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਇਲਾਜ ਉਦੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸफ़ੈਦ ਮੋਤੀ ਦਾ ਸਿਵਾਏ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। हाँ, अगर कोई ऐसी तन बीमारी है या कुछ ऐसी दवाइयाँ तुम खाते पे हो जिदे नाल सफ़ैद मोतिया बनने के ज़्यादा चांस हैं, जिस शुगर हैगी है, शुगर बहुत जल्दी मोतिया बन जाता है अगर ताड़ी शुगर कंट्रोल नहीं। जे तुम शुगर कंट्रोल करोगे तो वो मोतिया भी देर नाल बनेगा या मोतिया नहीं बनेगा। कोई ऐसी दवाइयाँ ही हैं जिस स्टीरॉयड ने, अगर तुम स्टीरॉयड खाते पे हो साह की तकलीफ वास्ते, दिल की तकलीफ वास्ते, वो भी जल्दी मोतिया बनता है। तदे तुसी ये दवाइयाँ खान लगे अगर रेगुलर अपनी अखां का चैकअप कराओ तो सफ़ेद मोतिया तो बचा जा सकता है। दूसरा, एक दफ़ा सफ़ेद मोतिया बन जाए तो उसका इलाज सिवाय ऑपरेशन होर कोई नहीं गा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਂਸ ਦਾ ਦੂਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਧੀਆ ਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵਾਂ ਲੈਂਸ ਪਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੁxtਲਿਫ ਲੋਕ ਜੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਸफ़ੇਦ ਮੋਤੀਆ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਫ਼ੈਦ ਮੋਤੀਆ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਾਲੇ ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਅਸਲ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਇਲਾਜ ਦੋ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ। ਅੱਖ ਦਾ ਦਬਾਅ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਔਰ ਅੱਖ ਦਾ ਦਬਾਅ ਅਗਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਈ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ कंट्रोल करने से सारी उम्र दवाई खाते हो कि दवाई नहीं खाओगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। इस तरह ही अख के दबाव से तुम कतरे पाने पैंदे ने और तुसी बार बार चेक करवाना पैंदा है। अख की नस का जो है फंक्शन वो तुम चेक करवाना पैंदा है। अगर कोई तब्दीली आ रही या दवाइयाँ उन कंट्रोल नहीं कर पा रही तो फिर असी उसका हल ऑपरेशन है। डॉक्टर साहब, अखां ਦੀਆਂ बीमारियां ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਫੌਰਨ ਸ਼ੂਗਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਸਾਥ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੁxtਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਗੈਰ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਜੋ 5 ਸਾਲ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। अगर तुम पहले 5 साल शुगर कंट्रोल कर लो तो खाली अखां ते नहीं बाकी जिसम ते भी, दिल ते भी, गुर्दियां ते भी शुगर का जो असर आता है वो असरात घट हो जाएंगे। अखां विच शुगर अगर तुहाडी कंट्रोल है, तुम सही उसका इलाज नहीं करते पे, अखां का इन्फेक्शन हो जाता है। काला मोतिया भी उन्होंने लोगों ज़्यादा होंगे ने शुगर ना कंट्रोल हो, सफ़ेद मोतिया बन सकता है। उस तो भी खतरनाक जी बीमारी है जो शुगर असर एक अखां ते, अखां ते परदे उत्ते गए जी पूरी कैमरे की फिल्म है वो खून की नालियाँ लीक कर दियाँ कि तो खून दी नालियाँ लीक कर दियाँ ने वो अखां उत्ते असर कर दियाँ, नज़र उत्ते असर कर दियाँ। इसका सब तो अच्छा हल इस तो बचन का तरीका वो है कि अगर तुम शुगर खुदा ना खास्ता शुगर हो गई है तो हर साल तुसी अपने अखां के परदे लाजमी चेक कराओ। जो एक दफ़ा अखां उत्ते असर शुरू हो गया वो तुसी पहले ही बहुत लेट हो चुके होंगे हो। उस तो बचन वास्ते अगर तुसी हल्का जो भी असर शुरू होया अखां डॉक्टर ने कि भी तो अखां ते असर शुरू हो गया तो तुसी अगर शुगर कंट्रोल कर दो उसका प्रॉपर इलाज करवाते हो अखां के पर्दे का तो तुसी जो ब्लाइंडनेस इतों तुसी बच सकते हो। तो शुगर के मरीज को हर साल अपनी अखां के पर्दे लाजमी चेक करवाने चाहिए ने। ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन क्या शुगर की दवाई भी अखां के उपर असर करती है? नहीं, शुगर की दवाई कोई असर नहीं करती। हाँ, कई लोग चाहते हैं कि असीं खाली गोलियां खाइए, टीका ना लगवाइए। लेकिन जे शुगर का असर जिसम तक शुरू हो गया तो जे गोलियां नाल भी शुगर ताड़ी कंट्रोल है तो गोलियां तो बजाय तुहानूं टीके नाल इंसुलिन नाल उन कंट्रोल करना चाहिए। देखा गया जे लोग इंसुलिन नाल कंट्रोल करते हैं शुगर उन्हां विच बाकी जिसम विच खास तौर पर अखां विच असर घट आंदा है बनस्पत उन लोगों जिहड़े गोलियां नाल अपनी शुगर कंट्रोल करते हैं। तो नैचुरल तरीका यह है कि तुसीं टीके नाल अपनी शुगर कंट्रोल करो, उहदे अखां उत्ते कोई साइड इफेक्ट नहीं बल्कि वो अखां से बेहतर है। शुगर तो तुसीं बड़ी तफसील नाल दस दित्ती जी। ये दसो कि शुगर तो इलावा होर किहड़ियां-किहड़ियां बीमारियां ने जिहड़ियां इंसानी अख दे उपर असरअंदाज हो सकदियां ने? अखां उत्ते इस तरह दे बहुत ज़्यादा बीमारियां हैगियां, लेकिन अगर तुहानूं कोई दवाई खांदे पे हो, मुख्तलिफ दवाइयां ने, दिल की बीमारी से दवाइयां ने वो भी अखां ते असर करदियां ने। अगर तुसी ब्लड प्रेशर की दवाई लै रहे हो वो भी असर करदियां ने। खास तौर पर अगर तुसी टीबी की दवाइयां खा रहे हो
ਟੀਬੀ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਖ ਦੀ ਨਸ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਬੀ ਦਵਾਈ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਤੇ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਟੀਬੀ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ, ਜੇ ਲੋਕੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਗਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੋ ਜਾਂ ਬਚ ਸਕੋ, ਉਨਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਟੀਰੋਇਡ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲਵੋ ਬਗੈਰ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਲਵੋ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਦਰਦ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕਲੋਰੋਕੁਈਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਫੀਦ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਮੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਦੋ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ 2 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਖ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਾਲੀ ਆਈ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਤਰਾ ਅੱਖ 'ਚ ਪਿਆ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਤਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਸਟੀਰੋਇਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਸਟੀਰੋਇਡ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਟੀਰੋਇਡ ਅੱਖ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਾਲੇ ਮੋਤੀਆ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਚਲੀ ਜਾਏ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ। ਤਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਖ 'ਚ ਕਤਰਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ, ਆਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਦਿਖਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਤਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਯੰਗ ਏਜ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਛੈਣੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਪੀਸ ਜਾਂ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਅੱਖ 'ਚ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਉਹ ਅੱਖ 'ਚ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਐਸਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲੀ 10% ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 90% ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਛਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਕਰਦੇ ਪਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਐਨਕ ਪਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਲੋਡ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ। ਖਰਚਾ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਤੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 10% ਨਜ਼ਰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 90% ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਵਾਈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਔਰ ख़ास ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਰੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਔਰ ਨਸ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਾਂ ਛੈਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਨ। ਅੱਖਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਿਮਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰ ਲਈਏ ਉਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲੈਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਰਾ ਨਵਾਜ਼ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਨਾਹ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। शुक्रिया डॉक्टर साबिर रियाज साहब। नाजरीन, मैं हाँ तुहाडी को होस्ट डॉक्टर सारा नवाज, ते इस वक्त मैं तुहानू लेके जा रही हाँ जिनाह हस्पताल के आई डिपार्टमेंट विच, जिथे असीं मालूमात लवांगे हैड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर नदीम हफीज़ भट्ट कोलों। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम हैल्थ गाइड विच जी आया नू। डॉक्टर साहब, पैदाइशी तौर पर या निक्की उम्र में सफ़ेद मोतिया हो सकता है? हाँ जी, पैदाइशी मोतिया सफ़ेद मोतिया भी होंदा है तो काला मोतिया भी होंदा है। तो सफ़ेद मोतिया जोड़ा है वो कई बारी तो इस तरह होंदा है कि बच्चा जो पैदा होंदा है उसकी अख के विच सफ़ेदी का निशान होंदा है, काली पुतरी के विच एक सफ़ेद जिहा निशान होंदा, जिसकी वजह नाल माँ बाप नूं पता लगता है कि जी बच्चे नूं कोई मसला हो रहा है, तो फिर चैक कराते हैं। तो फिर असीं मुख्तलिफ टैसटां की मदद नाल देखने हैं कि वो सफ़ेद मोतिया ही है, कि अख की रसौली है या कोई अख के पर्दे का मर्ज़ है। यह सारिया चीज़ां असीं देख के फिर उसदे मुताबिक उसदा इलाज करने हैं। कुछ बच्चे ने जिहड़ा बाद सामने आते हैं 5 साल की उम्र च या 10 साल की उम्र के, उन्होंने असीं कहते हैं जुवेनाइल, यानी कि लड़कपन का या ऐसे बचपन का मोतिया, वो पैदाइशी टाइम पर नहीं आता, वो थोड़ा जिहा बाद नज़र देखने चाहता है कि वो मोतिया होंदा है। फिर उसदा इलाज किया जाता है जिस तरह भी वो तरीके होंदे ने मुख्तलिफ। मोतिया की हालत में दोवां अखां का ऑपरेशन बैक वक्त हो सकता है या इहदे लई वक्फा होना जरूरी है? देखो जी, कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा जो तरक्की याफ्ता मुल्क ने ना, उन्होंने उत्थे तो यह काम शुरू हो चुके हैं कि वो एक उत्थे वक्त का बड़ा मसला होंदा लोगों को, तो एक वक्त दे विच दोवां अखां का भी कर देंदे ने ऑपरेशन। लेकिन उत्थे मरीज़ों को समझ बूझ ज़्यादा है, उत्थे सफाई का इंतजाम ज़्यादा है, मरीज़ों की परसनल हाइजीन बेहतर है, तो इस वजह करके वो कर लेंदे ने। लेकिन साडे माहौल दे विच हुण तक असीं जिहड़ा देख रहे हैं, उहदे विच यही आया कि साडे मरीज़
ਇੱਕੋ ਵਕਤ 'ਚ ਦੋਵਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਜਾਂ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਵਕਫਾ ਰੱਖ ਕੇ ਦੂਜੀ ਅੱਖ ਦਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਪੇਚੀਦਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਇਮਕਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਫੇਦ ਮੋਤੀ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਦਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਚੀਰੇ ਨਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ 4 ਤੋਂ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਵਜ਼ਨ ਨਾ ਚੁੱਕੋ, ਸਜਦਾ ਰੁਕੂ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹ ਨਾ ਖਾਓ ਉਹ ਨਾ ਖਾਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾ ਫੇਕੋਮਲਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਇੱਕ ਸੂਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਏ ਨੇ। ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਜ਼ਨ 3 ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਇਹਤਿਆਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕਰਵਟ ਨਾ ਲਵੇ ਜਿੱਧਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਸਜਦਾ ਰੁਕੂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਕਰੇ। ਇਹ 3 ਮੇਨ ਇਹਤਿਆਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਿੱਠੇ ਦਾ, ਨਮਕ ਦਾ, ਚਿਕਨੇ ਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਦਵਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਫੇਦ ਮੋਤੀਆਂ ਨਾ ਬਣਨ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਜੀ ਸਾਇੰਸੀ ਤਹਿਕੀਕ ਨੇ ਤੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਟੌਨਿਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਲੇਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਤਰੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਮੋਤੀਆ ਜੇ ਖਤਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾ ਵਧੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਇੰਸੀ ਤਹਿਕੀਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਸਨੂਈ ਅਦਸਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲਗਵਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਅੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਧੁੰਦਲਾ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਫੇਦ ਮੋਤੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੋਤੀਆ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਖ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁਤਬਾਦਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੋਟੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, 12-14 ਨੰਬਰ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਨਕ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮਸਨੂਈ ਅਦਸਾ ਇਜਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ IOL ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਟਰਾ ਓਕੂਲਰ ਲੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਜ਼ਰ ਤਰੀਕਾ ਇਲਾਜ ਇੱਕ ਜਦੀਦ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲੇਜ਼ਰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਐਸਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੇਜ਼ਰ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਲੇਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ੌਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਟਰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਇੰਸੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਖੱਫਫ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੇਜ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੇਜ਼ਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 5 ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੇਜ਼ਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੇਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫੇਕੋ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਲੇਜ਼ਰ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਲੇਜ਼ਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਨਕਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੇਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਈਮਰ ਲੇਜ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਲੇਜ਼ਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਦੇ ਪਰਦਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੇਜ਼ਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਰਗੋਨ ਲੇਜ਼ਰ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਲੇਜ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੇਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੋਤੀਏ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ 2, 4, 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਝਿੱਲੀ ਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਲੈਂਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੇਜ਼ਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਯੈਗ ਲੇਜ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਲੇਜ਼ਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਟੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਝੁਰੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ 5 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਲੇਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਜ਼ਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੇਜ਼ਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਦੀਦ ਤਰੀਕਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਨਕਾਂ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਲੇਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕਾਫੀ ਖਦਸ਼ਾਤ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੇਜ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਈ ਸਰਜਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸੇਫ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹਨੇ ਐਨਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿੱਟ ਆਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲੇਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ, ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੂਰ ਦੀ ਐਨਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਤਰੀਕੇ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਲੂਦਗੀ ਦਾ ਤਨਾਸਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਆਲੂਦਗੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਹੁੰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੁੰਨੇ ਆ ਉਸ ਆਲੂਦਗੀ ਨੂੰ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਮਟ ਜਾਂ ਐਨਕਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਆਲੂਦਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਆਲੂਦਗੀ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ, ਜਲਨ ਹੋਣੀ, ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ, ਅਲਰਜੀ
ਐਲਰਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੀ ਉਸ ਆਲੂਦਗੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਚਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਓ ਨਲਕੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵਜ਼ੂ ਕਰੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛੱਟੇ ਮਾਰੋ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਗਰਦੋ ਗੁਬਾਰ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਅੱਖ ਧੋ ਲਈ ਹੈ, ਕਰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਖ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਸਤਨਦ ਮਾਹਿਰ ਅਮਰਾਜ਼ ਚਸ਼ਮ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਣ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਲਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇहद ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। नाजरीन, अल्लाह ताला ने साढ़े वास्ते खूबसूरत जहान तख्लीक किया है ते इस खूबसूरत जहान नू खूबसूरत रंगां नाल सजा दिता है। यह खूबसूरती ज़ाहिरी भी है ते बातनी भी है। ज़ाहिरी खूबसूरती नू देखण लई ते परखण लई सानू अखां दा बेशकीमत तोहफा दिता है, जिहदे वास्ते सानू खुदा दा शुक्रगुजार होना चाहिए। इहदे नाल ही अपनी मेज़बान डॉक्टर सारा नवाज़ ते डॉक्टर साबिर रियाज़ नू इजाज़त दिओ। रब राखा।